नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. In my last lecture, we have completed the one method to find the inverse of matrix. Today, we are going to start with the new method, that is the adjoint method. So, to find the inverse of matrix by the adjoint method, we have to find out the adjoint of the determinant matrix. So, inverse of the square matrix by the adjoint method. Okay. Now, to find the inverse of matrix by the adjoint method, there is a formula, that is A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. And then how the adjoint of the matrix is find out? This is very important. Okay. Now see here. This is the formula to find the adjoint of inverse of the matrix. A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. To find the adjoint of the matrix, first we have to find out the minor of an element. Then we have to find out the cofactor of each element. Then we have to find out the cofactor matrix. Then we have to find out the adjoint of A. If we take the transpose of the cofactor matrix, if we take the transpose of this cofactor matrix, then we get the adjoint of matrix A. But question arises that what is minor of an element? म्हणजे एखाद्या एलिमेंटचा मायनॉर म्हणजे काय? Then what is the cofactor of an element? म्हणजे एखाद्या एलिमेंटचा cofactor म्हणजे नेमकं काय? What is the transpose of matrix? Then we have to see some definition of this minor, cofactor and transpose of the matrix. Okay, so let us see. Now this is the definition of minor of an element. Okay, so the minor of an element now see, minor of an element Aij is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which the element Aij lies. It is denoted by Mij. Means minor of any element Aij which is present in the ith row and jth column is a determinant. It is a determinant obtained from deleting ith row and jth column in which Aij is present. म्हणजे Aij हा एलिमेंटचा मायनॉर फाइंड करण्यासाठी आपणाला तो एलिमेंट ज्या रो मध्ये म्हणजे ith रो मध्ये आणि jth कॉलम मध्ये जर असेल तर तो ith रो आणि jth कॉलम आपल्याला डिलीट करून जो डिटर्मिनंट उरेल त्याला आपण त्याचा मायनॉर असं म्हणतो. ओके, then what is the cofactor of an element? The cofactor of an element Aij is given by -1 raised to I plus j into Mij. Here Mij is a minor of an element. म्हणजे एखाद्या एलिमेंट Aij चा जर तुम्हाला cofactor फाइंड करायचा असेल तर त्याच्या मायनॉरला -1 raised to I plus j ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. ओके, let us see how the minor and cofactor are found. We take one example. Okay, now see here. This is consider a matrix this. Now we are going to find the minor of these four. Okay, so determinant of this A is like this. Now we have to find out the minor of these four. Okay,
So minor of these four is a determinant obtained by deleting first column and the first row. That is this 4 is present in the second row and first column. So we have to delete this second row and first column. Okay. So if we delete this second row and first column, then we get -2, 3, -8, 9. Now see here, this delete, then 2 minus 2, 3, -8, 9. Then find the determinant of these, then -18, -18 to 3, minus minus plus 24, then you get the 6. So 6 is the minor of this element 4. Okay. Now, as so minor of this 4 is denoted by m to 1. Why m to 1? My m means minor, and with the element which is present in the second row and first column. So this minor of the 4 is denoted by m to 1, and this is equal to 6. Okay. Now to find the cofactor, we have to multiply -1 raised to I plus j, means the I means second row and j means first column. So -1 raised to 2 plus 1 into m to 1. So 2 plus 1, we know that if the even power of -1 is always positive and odd power of the -1 is always negative. So 2 plus 3, 2 plus 1 is 3. So -1 raised to 3 is -1. So this is -1 into 6, and this is equal to -6. So keep in mind that the cofactor of an element Aij is denoted by capital Aij. Now we see what is the transpose of the matrix. If we what is the transpose? If we interchange the row into the column or column into the row, then the obtained matrix is called as the transpose of given matrix. म्हणजे काय, समजा हा तुम्हाला मॅट्रिक्स दिलेला आहे. या मॅट्रिक्सच्या रोची आणि कॉलमची अदलाबदल केल्यानंतर जो मॅट्रिक्स मिळतो त्या मॅट्रिक्सला आपण ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स असं म्हणतो. म्हणजे एक्झाम्पल घेतलंय मी, समजा हा मॅट्रिक्स आहे, या या मॅट्रिक्सच्या पहिल्या रोला पहिला कॉलम बनवला, दुसऱ्या रोला दुसरा कॉलम बनवला आणि तिसऱ्या रोला तिसरा कॉलम बनवला. म्हणजे we interchange the row into the column, or we can interchange also column into the row, and this is also called as the transpose of matrix, and it is denoted by a raised to t. Now cofactor matrix. Okay, what is the cofactor matrix? So the matrix of cofactor of each element is called as the cofactor matrix. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटच्या फॅक्टरचा जो मॅट्रिक्स तयार होईल त्याला आपण कोफॅक्टर मॅट्रिक्स असं म्हणतो. त्यानंतर शेवट आहे ऍडजॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्स. The transpose of cofactor matrix is called as the adjoint of matrix. Now see here, if we find the minor of each element, then cofactor of each element, then write the cofactor matrix. Then write the cofactor matrix. Then if we take the transpose of this cofactor matrix, म्हणजे या cofactor matrix चा जर तुम्ही transpose घेतला तुम्हाला काय मिळतो, adjoint of matrix. Okay, in this way we have to find out the adjoint of matrix. Then by using this adjoint we have to find out the inverse of the matrix. Okay, so let us take one example how the adjoint how the inverse of the matrix is found by using the adjoint method. Okay, now see here, the best thing is that how the directly cofactor of
each element is find out म्हणजे एखाद्या एलिमेंटचा डायरेक्ट को फॅक्टर कसा लिहायचा तर हे थोडी मी ट्रिक दिलेली आहे बघा को फॅक्टर मध्ये एखाद्या मॅट्रिक्सचा को फॅक्टर फाइंड करायचा समजा A11 चा तुम्हाला को फॅक्टर फाइंड करायचा आहे त्याचा तुम्हाला मायनॉर माहित आहे समजा त्याचा मायनॉर M11 आहे आणि याचा तुम्हाला को फॅक्टर फाइंड करायचा आहे तर को फॅक्टरच्या डेफिनेशन मध्ये काय आहे की -1 raised to I plus j -1 raised to I plus j into mij मग हा जो काही -1 raised to I plus j हा फॅक्टर आहे it is play an important role only sign म्हणजे हा जो काही -1 raised to I plus j आहे हा फक्त साइन साठी वापरला जातो बघा म्हणजे आता हा कोणती एकतर प्लस साइन याच्यामुळे एकतर प्लस साइन येईल किंवा एकतर मायनस साइन येईल तर जर समजा या I प्लस जे ची बेरीज जर इव्हन असेल तर प्लस येईल आणि I प्लस जे ची जर बेरीज ऑड असेल तर ही साइन निगेटिव्ह येईल बरोबर आता मग पहा I प्लस म्हणजे हा A11 चा जर तुम्ही को-फॅक्टर फाइंड करायचा असेल तर याची साइन काय येणार आहे 1 + 1 म्हणजे 2 इव्हन नंबर so this is plus okay 1 plus we find A11 ची sign -1 raised to 1 plus 1 and therefore -1 square is equal to plus 1 and therefore plus sign okay A12 ची काय -1 raised to 1 plus 2 so -1 raised to 3 and 3 is odd number so this is negative similarly A13 ची -1 raised to 1 plus 3 and therefore -1 raised to 4 and this is equal to plus. Similarly A21 2 plus 1 is 3 and so this is negative. For A22 2 plus 2 is 4 so 4 is odd even and therefore this is plus 2 plus 3 is 5 so odd this is negative. A31 4 plus therefore plus 3 plus 2 is 5 so odd that is minus 3 plus 3 is 6 this is even so this is plus if we see the path of this plus and minus sign this is always alternative that is plus minus plus minus plus minus plus minus plus then suppose that we have to know the minor of this element A11 A11 चा तुम्हाला मायनॉर माहित आहे आणि तो समजा M11 आहे बरोबर मग त्याचा डायरेक्ट को फॅक्टर कसं लिहिणार तर A11 इज इक्वल टू प्लस साइन ने M11 ला मल्टिप्लाय करायचं आहे समजा तुम्हाला मायनॉर या A22 चा माहित आहे तो आहे M22 ओके मग A22 चा को फॅक्टर कसं दाखवणार A22 आणि त्याला कशाने मल्टिप्लाय करणार प्लस साइन ने हे प्लस साइन आहे तो M22 ओके समजा तुम्हाला A32 चा मायनॉर पाहिजे मायनॉर माहित आहे त्याचा तुम्हाला को फॅक्टर फाइंड करायचा आहे तर मग A23 चा मायनॉर समजा A32 चा मायनॉर समजा M32 आहे तर M32 चा मायनॉरला फक्त कशाने कोणत्या साइनने मल्टिप्लाय कशाने करायचं मायनस साइनने सो दिस इज द मायनस ओके सो आपण एक एक्झाम्पल पाहूया आणि मग तुमच्या लक्षात येईल समजा हा फाइंड द इनव्हर्स ऑफ द मॅट्रिक्स ए समजा हा मॅट्रिक्स ए आहे आणि याचा तुम्हाला ऍडजॉइंट मेथडने फाइंड करायचा आहे इनव्हर्स तर तुम्हाला अगोदर काय फाइंड करावं लागेल वी हॅव टू चेक वेदर द मॅट्रिक्स इनव्हर्स ऑफ दॅट मॅट्रिक्स एक्झिस्ट ऑर नॉट नाउ फाइंड आउट द डिटर्मिनंट so determinant of this is 4 minus 6 that is equal to the -2 and so this is not equal to 0 so inverse of this matrix is exist now आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे तर आपल्याला याचा इनव्हर्स फाइंड करण्यासाठी अगोदर आपण याचा मायनॉर फाइंड करूया बघा 2x2 मॅट्रिक्स मध्ये एकदम सिंपल असते आता आपल्याला हा समजा या 1 चा मायनॉर फाइंड करायचा या 1 चा मायनॉर फाइंड करताना हा कॉलम कॅन्सल करावा लागेल हा रो कॅन्सल करावा लागेल म्हणजे तो एलिमेंट ज्या रो मध्ये आणि ज्या कॉलम मध्ये आहे तो रो आणि कॉलम कॅन्सल करायचा आहे ओके म्हणून हा कॉलम कॅन्सल हा रो कॅन्सल काय राहिलं फक्त 4 म्हणून 4 हा 4 हा त्याचा मायनॉर आला ओके
आता 4 हा त्याचा मायनर आला, त्याचा काय फाइंड करायचं तुम्हाला? को-फॅक्टर फाइंड करायचा आहे. सो दिस को-फॅक्टर इज गिव्हन बाय A11. कोणत्या साइनने मल्टिप्लाय करायचं आहे? प्लस साइनने. सो दिस इज प्लस 4. ओके, फक्त साइनने मल्टिप्लाय करा. त्यानंतर A12. आता A12 म्हणजे हा एलिमेंट आहे, हा कॅन्सल होईल, हा कॅन्सल होईल. त्याच्या समोरचा एलिमेंट, त्याच्या विरुद्ध बाजूचा जो एलिमेंट आहे हा त्याचा मायनर असतो. बघा हा त्याचा मायनर आला 3. ओके, त्यानंतर आता बघा या एलिमेंट कडे बघा, -1 रेस टू बघा याचा को-फॅक्टर काय आला? कशाने मल्टिप्लाय करायचा आपल्याला? मायनस साइनने, म्हणून हा आला -3. ओके, सिमिलरली A3 बघा, प्रत्येकाचा मायनर 2, त्याचा को-फॅक्टर मायनसने मल्टिप्लाय केलाय. ते मी को-फॅक्टर फाइंड करून घेतले सगळे. ओके, आता महत्वाचं म्हणजे को-फॅक्टर मॅट्रिक्स. को-फॅक्टर मॅट्रिक्स मग समजा A11 चा को-फॅक्टर किती आलेला आहे आपला? 4 आलेला आहे, बरोबर. A11 चा को-फॅक्टर किती आलेला आहे? 4. A12 चा -3, A21 चा -2 आणि A22 चा 1 आलेला आहे. त्याच्या जागेवर त्या एलिमेंटच्या जागेवर त्याचे को-फॅक्टर म्हणून घेतले, म्हणजे हा झाला तुमचा को-फॅक्टर मॅट्रिक्स. आता याच्यावर आपण ट्रान्सपोज ही क्रिया करायची. ट्रान्सपोज करायचं म्हणजे काय करायचं? तर रो इज कन्व्हर्टेड इनटू द कॉलम और कॉलम इज कन्व्हर्टेड इनटू द रो. मग बघा, समजा मी याला हा पहिला जो कॉलम आहे त्याला पहिला रो बनवलं, दुसऱ्या कॉलमला दुसरा रो बनवलं. ओके, आता आपला फॉर्म्युला तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, A इनव्हर्स इज इक्वल टू ऍडजॉइंट ऑफ A डिवायडेड बाय डिटर्मिनंट ऑफ A. मग ऍडजॉइंट ऑफ A म्हणजे काय? तर हा मॅट्रिक्स आहे, आपण फाइंड केला ऍडजॉइंट ऑफ A. दिस इज द ऍडजॉइंट ऑफ A डिवायडेड बाय डिटर्मिनंट ऑफ A आपण फाइंड केला आहे -2. सो ऍडजॉइंट ऑफ A डिवायडेड बाय डिटर्मिनंट ऑफ A. त्यानंतर A इनव्हर्स इज इक्वल टू हे फक्त मी बाजूला घेतलंय -1/2 इंटू 4 -2 -3 1. दिस इज द इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. ओके, दिस इज द इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. म्हणजे 2x2 मॅट्रिक्स मध्ये एकदम सिंपल बाब आहे. या लक्षात ठेवायचं की याच्या समोरचा हा त्याचा मायनॉर असतो, याच्या समोरचा हा त्याचा मायनॉर असतो, त्यानंतर याच्या समोरचा हा याचा मायनॉर असतो आणि याच्या समोरचा हा मायनॉर असतो. म्हणजे एकमेकाच्या समोरचे जे एलिमेंट असतात हे ते एकमेकाचे मायनॉर असतात. हे 2x2 मध्ये. आता आपण 3x3 चे एक्झाम्पल पाहूया. ठीक आहे, बघा, let us consider the 3x3 matrix, that is 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. We have to find out the inverse of this matrix. समजा या मॅट्रिक्सचा तुम्हाला इनव्हर्स फाइंड करायचा आहे. So find out the inverse of find out the determinant of this matrix first. तुम्हाला 3x3 डिटर्मिनंट कसा सॉल्व्ह करता येईल सर्वांना माहित आहे. मी हा डिटर्मिनंट सॉल्व्ह केला आहे. This is equal to the -3. इथं माझ्याकडून 0 राहिले. So determinant of 3 is not equal to 0. So inverse of this matrix is exist. Okay. आता मला याचा मायनॉर फाइंड करायचा. बघा, मी इन शॉर्टकट मायनॉर फाइंड केले. तर आता मला हा 1 चा मायनॉर पाहिजे, म्हणजे हा 1 कॅन्सल, हा कॉलम कॅन्सल, हा रो कॅन्सल. काय उरलं? 3 0 2 -1. ओके, आता नीट लक्ष द्या. 3 ने या -1 ला मल्टिप्लाय केलं, हे आलं -3. 2 ने 0 ला मल्टिप्लाय केलं, हे आलं 0. ओके, सो -3 -0 हे आलं -3. याचा मायनॉर आला M11 आला -3. आता याचा को-फॅक्टरला कोणाचा फाइंड केला आपण मायनॉर? या 1 चा. याचं साइन काय आहे? प्लस. याच्या मायनॉरला फक्त प्लस साइनने मल्टिप्लाय करा. सो प्लस इंटू -3 दॅट इज इक्वल टू द -3. अशा पद्धतीने आपण याचा को-फॅक्टर पण डायरेक्ट फाइंड करू शकतो. आता समजा मला हा 0चा मायनॉर फाइंड करायचा आहे. हा कॉलम कॅन्सल, हा रो कॅन्सल. काय राहिलं? तर हे -3 इंटू 1 आणि सो -3 इंटू -3 and 5 into 0 is 0. So -3 -0 this is equal to the -3. आता याचा डायरेक्ट को-फॅक्टर लिहायचा आहे मला. आता कोणाचा फाइंड केलाय? 0चा फाइंड केलाय. सो 0चं साइन काय आहे? मायनस आहे. मग या मायनसने या -3 ला मल्टिप्लाय केलं,
मायनस मायनस काय होईल प्लस 3 होईल. ओके. सिमिलरली या झिरोचा समजा हा कॉलम कॅन्सल, हा रो कॅन्सल, राहिलं 3 3 5 2 करा. 5 दुने 5 सॉरी 3 दुने 6 वजा 5 3 15, 6 वजा 15 बरोबर वजा 9. आणि आता हा पुन्हाचा आहे, या झिरोचा आहे, याचं झिरोचं साइन प्लस आहे म्हणून फक्त या मायनस 9 ला प्लस ने मल्टिप्लाय करा. सो मायनस 9 इंटू प्लस इज मायनस 9. सिमिलरली आता हे 3 चा एक हा रो कॅन्सल झाला, हा रो कॅन्सल झाला, हा कॉलम कॅन्सल झाला. हा यांनी याला मल्टिप्लाय करा, यांनी याला मल्टिप्लाय करा. देन दिस इज 0, दिस इज 0. सो 0 मायनस 0 इज 0. सो आपण याचा फाईन करतोय हे की नाही, हा मायनस. सो 0 मायनस 0 इज 0. सो मायनस ने मल्टिप्लाय 0 केलं तरी साइन नाही बदलणार, दॅट इज द 0. त्यानंतर M22 म्हणजे हा 3 आहे, हा कॅन्सल झाला, हा कॅन्सल झाला. हे बघा मायनस 1 इंटू 1 मायनस 5, 5 इंटू 0 0. सो मायनस 1 मायनस 0 दॅट इज इक्वल टू मायनस 1. त्याला प्लस साईनने मल्टिप्लाय केलं, हे मायनस होणार. अशा पद्धतीने आपण प्रत्येक समजा तुम्हाला M32 म्हणजे याचा मायनॉर फाईंड करायचा आहे, हा कॉलम कॅन्सल करा, हा रो कॅन्सल करा. काय राहिलं 1 0 3 0. सो 0 मायनस 0. सो 0 मायनस 0 इज 0. अगेन त्याचं साइन कोणतं आहे मायनस. सो मायनस मल्टिप्लाय केलं 0 ला तर 0 येईल. अशा पद्धतीने आपण प्रत्येक एलिमेंटचा मायनॉर आणि कोफॅक्टर डायरेक्टली फाइंड करू शकतो. ओके. आता मी याचा मला कोफॅक्टर लिहायचा आहे, म्हणजे कोफॅक्टर मॅट्रिक्स लिहायचा आहे. तर बघा ह्या 1 चा कोफॅक्टर मायनस 3 आलेला आहे, 0 चा 3 आलेला आहे, या 0 चा मायनस 9 आलेला आहे. म्हणजे या एलिमेंटच्या जागेवर आपल्याला कोफॅक्टर त्याचे कोफॅक्टर लिहायचे आणि जो मॅट्रिक्स तयार होईल त्याला आपण कोफॅक्टर मॅट्रिक्स असं म्हणणार आहे. तर मी पुढच्या स्लाइड मध्ये तो कोफॅक्टर फाइंड केलेला आहे. हा कोफॅक्टर मी फाइंड केलाय बघा, कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. दिस इज द कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. आता याचा मी ट्रान्सपोज घेणार आहे. ट्रान्सपोज घेणार आहे म्हणजे काय, तर कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू द रो किंवा रो ला कॉलम. आता बघा समजा हा पहिला रो आहे, तर मी याला पहिला कॉलम बनवला. ओके. दुसऱ्या रो ला हा दुसरा कॉलम बनवला, तिसऱ्या रो ला हा मी तिसरा कॉलम बनवला. म्हणजे मग या कोफॅक्टर मॅट्रिक्सचा जर तुम्ही ट्रान्सपोज घेतला तर काय मिळतो तुम्हाला, ऍडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स ए मिळतो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऍडजॉइंट. ओके. हा तुम्हाला ऍडजॉइंट मिळाला. त्यानंतर आपल्याला त्याचा इनव्हर्स फाइंड करायचा आहे. मग इनव्हर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, तर इनव्हर्स ऑफ द मॅट्रिक्स इज गिव्हन बाय ऍडजॉइंट ऑफ ए डिवायडेड बाय डिटर्मिनंट ऑफ ए. आता डिटर्मिनंट आपला -3 आलेला आहे, तर ऍडजॉइंट ऑफ ए डिवायडेड बाय -3. सो -1/3 होते. हे मी -1/3 बाजूला घेतलंय आणि दिस इज द इनव्हर्स ऑफ द गिव्हन मॅट्रिक्स. In this way, we can find out the inverse of any matrix by using the. So we stop here. Okay.